राज्यर हजार हजार उच्चशिक्षित प्रतिश्रुतिर पहाड़ उपर बसाई प्रतारणा करथबा राज्य उच्चशिक्षा विभाग अजब नीति और दूरदृष्टिहीनता पाई उच्चशिक्षा विभाग आज कलुषित कथा दे कथा रखिले मोहन सरकार वास्तवता ठारू दूरे जाई अवास्तवता को आपणे शिक्षा व्यवस्था को कलुषित करुछन्ति। फलस्वरूप राज्य में मजूरी भित्तिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिका माने निजर भविष्य को नहीं चिंतित। सेवानिवृत्त अध्यापक प्राध्यापक मानक पुनः नियुक्ति 69 वर्ष बयस पहुंचा पर्यंत कार्य कर चुक्ति युववर्गर भविष्यर आशा और भरोसा को कुठारघात करिछि निश्चिंत। 2024 मसीहा जून मास 4 तारिख में जितेबाला बीजेपी सरकार क्षमता को आसला से राजनेता माने चिल्लई चिल्लई कहते डबल इंजिन आउ डबल डेवलपमेंट, किंतु आज उच्चशिक्षित को मिलूची कौन डबल अपेक्षा डबल निराशा। और महानायक मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते शासन नुहे सेवा ही मूल मंत्र। एसएसबी केस को नहीं उच्च न्यायालय में 6 थर शुणाणी हेलाणी, किंतु आज पर्यंत एडवोकेट जेनेराल कौन गोटे शुणाणी रे उपस्थित होई नाहांती कौन पाई। उच्चशिक्षा विभाग पिलामानकर एसएसबी केस को समाधान करने परिवर्ते एबे आउ गोटे विज्ञप्ति प्रकाश करछंती। आ सेही विज्ञप्ति रे उल्लेख अछि जे केवल अवसरप्राप्त अध्यापक ही अतिथि अध्यापक भाव में नियुक्ति पाइबे। ओडिशा रे हजार हजार युवक और युवती माने उच्चशिक्षित होई मध्य सेमाने बेकार होई बुलुछंती। एथिपाई सरकार ही दायी। राज्य में जदि उच्चशिक्षित युवक और युवती मान प्रति एमिति अन्याय हेबो ताहाले सेमाने बाध्य होई आतंकवादी आउ माओवादी भली रास्ता आपणेबे। लोकों सरकार लोकों पाई नुहे निजर पेटर भोक पाई बोली राज्य जनसाधारण को बुली बुली अवगत करबा पाई पछाइब नाही। से जो वयस रही बर्तमान ठीक जो माने रिटायर्ड लोक तांको पाई एडवर्टाइजमेंट देछि। अन्य जगह रे अन्य समय रे जो मानकर बयस रिटायरमेंट एज ठरो कम से मानक मध्ये एंगेजमेंट करा जाई, किंतु से मानकर कैरियर नाही, से मानकर भविष्य नाही, से माने आज अछंती काली नाहांती, से माने किभଳି भाबरे पाठ पढेबे। तेणु जे पढ़ेबो ता पई एटा न्याय होउनी। ए जो मानक पाई पढ़ा होउची से मानक पाई मध्ये न्याय होउनी, ताले काहे जे व्यवस्था होइची। ए व्यवस्था हेबार कारण हला जे सरकार ठीक समय रे रिक्रुटमेंट पई जो प्रकार पदक्षेप नबा कथा ताहा नौ नाहांती। जो प्रकार एडवर्टाइजमेंट बाहर से एडवर्टाइजमेंट सांगे सांगे कोर्ट कचेरी इत्यादि जाइकरी छंदी हो जाउची। जदि ताको चिंता करिकरी ठीक भाव में एडवर्टाइजमेंट बाहरी था एवं ठीक समय रे बाहरी था हुए तो एते प्रकार विभ्राट ही न था। बहुत जगह हम देखा मिलची कॉलेज रे फाका अछि, पोस्ट फाका अछि, लेक्चर पोस्ट अछि, ताकू दो नांती। कि एपटे एक कथा कोन मन कर जहार एसएसबी लेक्चर अछि ता बापा चाकरी करथिबो, तमने बापा रिटायर्ड पर चाकरी पाइबो कि तो पुओ पाइबो, सेठी केति लागबो ना। से कथा ही वर्तमान चिंतार विषय जे बहुत युवक युवती रही जो माने कि चाकरी आशा रे रही तो अन्य व्यवस्था नहीं। कौन व्यवस्था अच्छी से तेणु से गोटे मूल भरोसा मु कहबी जे से कोठी पाठ पढ़े कॉलेज रे पढ़ेबे, यूनिवर्सिटी रे पढ़ेबे, ना स्कूल रे पढ़ेबे इत्यादि। जदि से व्यवस्था ताको आपण धूलिसात कर देबे ताहले केमते हो व्यवस्था, ताहले से पिला मान करिवे कोन। सरकार पाखरे पैसा नाही जे कोन पे पदक्षेप नबा मु कहबी सरकार जे भली भाव में जेते सीरियसली ए जिनसेटा को नबा कथा एमान ता नहीं पारुना। बर्तमान पैसा अभाव जो काम चला हिसाब से जब पाठ पढ़ा कथा सरकार चिंता करथांती ताले शिक्षार अवस्था कौन हम से सहजरे अनुमान करें। केबे शिक्षार उन्नति हो पारे। मु तो ये गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ी आसी आम समय गेस्ट लेक्चर तो नथिले, से रेगुलर टीचर्स हमको पाठ पढ़ाउथले। सरकारी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण करने सरकार पाखरे कोनसी सरकार एपर्यंत कोनसी सरकार कोनसा निर्दिष्ट भाषा प्रस्तुत करना जो आदि पिला डेट रे एक छात्र छात्री माने युवक युवती माने उच्च शिक्षा लाभ करी ताकर जो पदपदवी पाइबा से वंचित होते। एते कोन स्पष्ट प्रभावित सरकार किछि नहीं आंतरिकता नहीं युवा गोष्ठी माने शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण में किसी व्यवस्था नहीं ना जानी से कोन देखा पड़छ। मु कहबी जे एथिप्रति जो प्रकार नीति प्रयोग करने कथा एवं से नीति को जेभली भाव में कार्यकारी करने कथा सेटा करा जाउ। जदि आम समय से संभव होउतिला वर्तमान कहीं संभव कर हबन। जदि आम समय जो टीचर माने हमको पढ़ाउतले से माने तो खूब नमस्य से माने एते चमत्कार पढ़ाउतले हमको, से मानकर कैरियर थिला, से माने बहुत उच्च कोटिर शिक्षक से मानथु थिले। सी व्यवस्था कौन चाहिए पुणी फेर अणा जापर निश्चित भाव हो पार। केवल से इच्छा शक्ति दरकार और से गोटे निर्दिष्ट कार्यपंथा स्थिर करने दरकार, से अनुसार कार्य हवा दरकार।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଟିଚର ୟଙ୍ଗ ଲେକ୍ଚର ଯେମିତି ପାଠ ପଢେଇବା, ତା ଭିତରେ ତଫାତ ରହିଥିବ ନା। କାରଣ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସେ ପରେ ହେଇଥିବେ ମାନେ ପାଠ ପଢି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତମେ ଚାକିରି କର। ଇଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଟିଚର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ମାଳିକ, SSB ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଆଜିର এই ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର କାରଣ ଏଇକି ଯେ 2024 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜନେତା ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ এইটা ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ପରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଡବଲ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଡବଲ ନିରାଶା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେବା ହିଁ ଶାସନ ନୁହଁ, ଶାସନ ନୁହଁ ସେବା ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ SSB ଲେକ୍ଚରର କେସ୍ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 19 ମାସ ଧରି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ମିଟ୍ କରିଛୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଟ୍ କରିକି ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କରିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେବା? এইটা କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର କରାମତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2025 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ଆମେ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକି ମିଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦୟା କରିକି ଆମର ଏଇ କେସ୍ଟି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଛୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ନଭେମ୍ବର 17ର ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଦିନ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 11ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଯୁବବର୍ଗମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସରକାର କାହିଁ ଭାବିଲେନି ଯେ କେତେ ଦରମାରେ ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 25,000, 30,000, 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଯୁବବର୍ଗ କ'ଣ ଖଟୁନଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ 3,000, 5,000 ଦିନ ମଜୁରିଆଠୁ ହୀନରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସେତିକି ଦରମା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ପର ଡେ ହିସାବରେ କ୍ଲାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା? ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏକି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଲେ, ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଦରମା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ 70ରୁ 80,000 ଉପରେ ପେନସନ୍ ପାଇଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ନା ଆମକୁ SSBର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ନା ଆମକୁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ବି ଦିଆଯାଉଛି ନା ତମେ 3,000 ଖଟିବ, 5,000 ଖଟିବ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ନା? ତ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା ସିଏ ତ ନିଜେ ବସିକିନା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ହେବେ, ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଜି ସେମାନେ ପୁଣି ଗାଦିରେ ବସିବେ, ସେମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ବତେଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ନା ଆମକୁ ସେ ସରକାର ତାହେଲେ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଯାହା ହେଲେ କରିବୁ ନା, ନା ଆମେ ନା ପରିବାର ପୋଷି ପାରିବୁ ନା ନିଜକୁ ପୋଷି ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ହାତ ବତେଇବୁ? ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ବିନତି ଯେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଇଏରେ ୱେରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଯୁବବର୍ଗ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଗରୁ ଯେତିକି ବି ସମୟ ସୀମା ଦିଆ ହେଇଥିଲା 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରି ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମି ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ ହେଲା।
ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସିଏ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ହଉ ଏସଏସବି କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରାଇଜ ଚାକିରି କରିକି ଦେଖେଇବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉ ସେ ସାଲାରୀ ଏବେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ନା କି ଆମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ କିଛି କଲେଜ ଅଛି ସରକାର ଥରେ ଫିଲ୍ଡ କୁ ବାହାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଆରେ ବସିକି ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି କି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି କୁ ଯା ମୋ କ୍ଲାସଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି? କାରଣ ସରକାର ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ କଲେଜରେ କୋଉ ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ଲେକ୍ଚର ମାନେ କେମିତି ହେଲା ସେମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଖାଲି ବସିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏସଏସବି ଆଶାୟୀ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ସେମାନେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, ସେମାନେ ତ 25,000 ବହୁତ ଖୁସିରେ କାମ କରିବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କାମ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ପଇସା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କାମ ହେଲା ଆମକୁ। ସରକାର ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। भुवनेश्वर देवेंद्र बड़ांग रिपोर्ट न्यूज प्लस ओडिया।